ذرا صاحب سب سے پہلے تو کیا ایک دو مکتبہ فکر ہیں. ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں عوام کو بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ عوام میں ایک ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے. دوسرا مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ عوام کو سچی پکچر اور ایکچوئل انفارمیشن دی جائے تاکہ عوام اپنے آپ کو صورتحال جو بھی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے نبردآزما کرنے کے لیے تیار ہو سکے. آپ اس میں سے کس مکتبہ فکر سے اگری کرتے ہیں؟ میں دوسرے مکتبہ فکر سے اگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اس وقت انفارمیشن صحیح انفارمیشن پہنچانا ضروری ہے, لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح انفارمیشن ہے کیا. اب فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں اس میں جو کورونا وائرس کے بارے میں جو ریسرچ کی جا رہی ہے, جو ویکسین ڈیولپمنٹ میں ہے یا جو بھی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ جی گرمی میں یہ مر جائے گا یا گرمی میں نہیں مرے گا, ایک چیز کا ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اتنی انفارمیشن آتی ہے کہ اس کو کیوریٹ کرنا, اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں سائنٹیفک لٹریسی ویسے بھی اوور آل دنیا بھر کے میڈیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, کم ہے, رائٹ. تو اگر کسی نے ایک فار ایگزامپل ریسرچ ماڈل بنایا ہے پچھلی سارس پر اور وہ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ گرمی میں یہ وائرس ختم ہو جائے گی, میں سے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیڈ لائن آپ یہ بنائیں کہ جی ریسرچ کے مطابق یہ وائرس ختم ہو جائے گا گرمی میں. یو سی اس میں اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل, تو اس کو بھی ہائپوتھیٹیکل کی طرح پیش کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے کہ جو بھی ریسرچ ہو وہ آپ ڈائریکٹلی آپ ڈسیمینیٹ کر دیں, کیونکہ اس سے بھی ایک کچھ حد تک کنفیوژن پھیلتی ہے. رائٹ. اچھا سر, ایک اور جو کروشل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صحیح خبر کی ترسیل عوام تک ہونا. ہم لوگ بہت ساری فیک نیوز بھی دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے ٹوٹکے بھی دیکھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے ہیئر ڈرائر کی گرم ہوا ناک کے اندر لے اس سے صحیح ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے غرارے کریں. بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے یہاں حکمرانوں نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی انفارچونیٹلی. پھر دوسری طرف انٹرنیشنلی بھی صورتحال اسی طرح سے ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیبلوئڈ ہے جرمنی کا جس کی خبر بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے ایک ٹرو خبر کے طور پہ. اس نے ایک موک بل بنایا کہ جرمنی نے 100-150 ارب کا بل چائنا کو بھیجا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے ہماری اکانومی کو لاس ہوا ہے تو اس کو پے کریں. تو وہ ایک وائرل سچی خبر کے طور پر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے. ایسی خبروں کا کیا کیا جائے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ صحیح خبر اور غلط خبر کے اندر جو ہے تفریق آرام سے ہو سکے؟ یہ بالکل بن سکتی ہے, لیکن یہ جو آپ کی جو جرمنی کا ایگزامپل ہے جس ٹیبلوئڈ بلڈ نام ہے اس کا, جس نے یہ موک بل بنایا ہے, تو انہوں نے کبھی یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ واقعی ہم بل پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے نا فارورڈ ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اس کو اٹھا کے یہ کہے کہ جی جرمن گورنمنٹ نے کر دی ہے, تو یہ تو انفارچونیٹلی انیکا یہ ایک نارمل چیز ہے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھی ہے کہ کوئی جعلی نوٹیفیکیشن یا کسی مزاحیہ یا سیٹینیکل پیس کو ایک پیس اٹھا کر لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے ایز ٹرو نیوز, تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھیلتی ہے. اب جہاں تک یہ جرمنی والی خبر ہے اس کا اتنا نقصان تو نہیں ہوگا نا آخرکار. مجھے اس وقت ان خبروں سے زیادہ ڈر ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ایک ویسٹ میں ایک کنسپیریسی تھیوری ہے کہ جی 5G ٹاور سے کرونا وائرس پھیلتا ہے. اچھا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یار ایران میں تو کوئی 5G ٹاور ہے ہی نہیں, نہ ہی پاکستان میں, یہاں پر کیسے پھیل رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ٹیلی کام ورکرز اور 5G ٹاور پر حملے ہو رہے ہیں, رائٹ. لوگوں نے جلا دیے کچھ 5G ٹاور. اب اس سے ایکچوئل ڈینجر ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ لوگ جھوٹے ڈاکٹر کے جھوٹے کوٹس نکال کے کر دیتے ہیں کہ جی ایک بلو ڈرائر کو اگر آپ ہائی پہ کر کے اپنے ناک میں گھساڑ دیں تو وائرس مر جائے گا. اس سے ایکچوئل نقصان ہوگا لوگوں کو. تو آئی تھنک اس وقت ہمیں بھی تمیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کوٹ ان کوٹ ہارملیس فیک نیوز ہے, ٹھیک ہے, کہ جیسے جرمنی نے $100 بلین کا بل پیش کر دیا چین کو. اچھا اگر پیش کر بھی دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا, رائٹ. تو اس میں اور ان فیک نیوز میں جس سے باقاعدہ لوگوں کو خطرہ پہنچتا ہے, آئی تھنک اس میں ہمیں تمیز کرنی چاہیے اور زیادہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے آن دا سیکنڈ ٹائپ آف فیک نیوز جو ایکچولی فزیکلی ڈینجرس ثابت ہو سکتی ہے. اچھا دوسری طرف چلتے ہیں, ہم لوگوں کو ایک سرٹن گیپ نظر آ رہا ہے جب امپلیمنٹیشن آف رول اینڈ امپلیمنٹیشن آف دی آرڈرز آف دا گورنمنٹ کی بات کریں. گورنمنٹ جو ہے ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہتی ہے, پنجاب گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد
स्टेप्स ले लेती है लॉकडाउन के, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है, वी नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज। तमाम के तमाम लोग जो कि डिसीजन मेकर्स हैं वो एक पेज पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक पेज पर ना होना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है डिसीजन मेकिंग के लिए भी और इस तरह की सूरत हाल के अंदर भी जहां एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। देखिए डेंजरस तो है ना, डेंजरस तो है, क्योंकि ये देखिए ये वायरस कोई आपकी पार्टी देखकर तो आपको नहीं लगेगी ना, या आपके फिरका देखकर तो आपको नहीं लगेगी। तो वायरस डजंट केयर कि आपका लीडर कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल डेंजरस है, लेकिन मैं इसको ओवर एम्फसाइज भी नहीं करना चाह रहा, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरे जो कॉलीग है फवाद हुसैन साहब, उन्होंने अटेंड की ये जो NCOC नेशनल कमांड की जो मीटिंग होती है ना, जो डायरेक्ट कोरोना वायरस के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप सोशल मीडिया देखें या अगर आप जनरली टीवी देखें तो आप देखेंगे कि जी फिरदौस आशिक अवान ने ये बयान दे दिया तो मुर्तजा वहाब ने ये बयान दे दिया तो फैसल वावड़ा बीच में कूद गया है। लेकिन मुझे बहुत एक हौसला मिला फहद से बात करने का, कल ही मैंने उनसे बात की थी इसके बारे में, और उनके आर्टिकल पढ़ के कि जो एक्चुअल बॉडी है जहाँ पे डिसीजन ली जा रही है ना, वहां पर बहुत एक खुशअस्लूबी से बात की जा रही है, बड़ी रीजनेबल बात की जा रही है। वहां पर आपको ये पॉइंट स्कोरिंग और मेरा लीडर हीरो तुम्हारा लीडर जीरो वाली बातें नहीं सुनने को मिली। तो देखिए हमारा जो सिस्टम है वो एक डिवॉल्व किस्म का सिस्टम है ना, मतलब 18वीं तरमीम के बाद। तो जाहिर है हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सब बिल्कुल ही एक ही सोच होगी और एक ही एक्शन लिए जाएंगे, साथ लिए जाएंगे। कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ कंफ्यूजन रहेगी, ये हमारे स्टेट का स्ट्रक्चर है। ये हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है वो एक अलग बात है, लेकिन काम तो ऐसे ही चलेगा। और जहां तक ये बात है कि एक ऑर्डर जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, तो अगेन अनिका इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना, ये तो डे वन से हम देखते आ रहे हैं कि ऊपर से एक ऑर्डर जाता है जमीन पर, उसके ऊपर जो तामीर होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में होती है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सूरत हाल के अंदर जरा ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली कि जब क्राइसिस होता है ना तो फिर ये जो इश्यूज हैं ये फिर बहुत ज्यादा मैग्नीफाई भी हो जाते हैं। बिल्कुल राइट। अच्छा, जरा लास्ट क्वेश्चन, अभी इस मौके के ऊपर यू बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि व्हाट नीड्स टू बी डन? मैं हुकूमत की तरफ से बात नहीं कर रही, हुकूमत को पता है कि हुकूमत ने क्या करना है और मेरे ख्याल में उनका काम उन तक ही छोड़ दिया जाए। अवाम की तरफ से क्या इक़दामात होने चाहिए जो आपकी नज़र में अभी हम नहीं कर पा रहे या कर? देखिए मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मास्क पहन लें, ठीक है। अभी मैं चेक रिपब्लिक के बारे में पढ़ रहा था और यूरोप में वो दे आर वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। और मतलब जाहिर है कि सिर्फ एक चीज पर ये चीज नहीं डिपेंड करता है, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन एक जो इन लोगों ने काम किया है और ये आप फार ईस्ट में भी देखेंगे, वहां पर तो ये कल्चर का हिस्सा है कि सबको मास्क पहना दिए हैं, ठीक है। तो ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है, मेरा ख्याल है कि सब ये काम कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, कम से कम 90% तो कर सकते हैं। तो शायद इससे ही फर्क पड़ गया, बिकॉज देखिए डी फैक्टो अरिका लॉकडाउन नाम की अब कोई चीज एज सच है नहीं, ठीक है। आप कहीं भी घूम के देख ले तो लोग निकले हुए हैं, दुकानों में भी भरे हुए हैं, और अगर आप गलियों में जाए, मैं तो सिर्फ मेन रोडों की बात कर रहा हूँ, गलियों में जाए तो वहां पर तो शायद कभी लॉकडाउन था ही नहीं। और ये तो मैं सिर्फ बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, हमने तो देहात पर तो हमने फोकस ही नहीं किया अभी तक मीडिया ने ना। तो हमें सिर्फ वी विल हैव टू लिव विद दिस वायरस, मुझे आई मीन और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब हम महीनों के लिए मुल्क को बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी है कि अब इन्फेक्शन स्पाइक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बेखल आज शाम तक या कल सुबह तक 10,000 इन्फेक्शन तो हमारे पास हो गए होंगे, ठीक है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि कुछ हद तक हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म होगा। वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि अभी डेथ भी बहुत बढ़ेंगी। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ना हो, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स देखें या अगर आप ग्राफ देखें या आप पूरी दुनिया को देखें वहां पर कैसा ट्रेंड चला है, तो आई थिंक ये बातें अब इनएविटेबल है। हमें मैनेज करना होगा, अपने आप को सेफ रखना होगा और दुआ करनी होगी कि जल्द अज जल्द किसी किस्म की कोई ना कोई वैक्सीन आ जाए। और तो मुझे कोई इसका मैनेजमेंट का ऑप्शन, अल्लाह करे जल्दी वैक्सीन आ जाए, ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा। राइट, ज़रार खोड़ साहब, थैंक यू सो मच।